डिबेट को स्वागत। आज आमे शक्ति उत्पादनर भविष्यतकु नै माने गोटे बहुत मौलिक प्रश्न उपरे आलोचना करिबाकु जाउछु। प्रश्नटी हेउछि आमर ए जो बढुथिबा विद्युत चाहिदा ताकु पूर्ण करिबा पई सबुठारु भल सबुठारु स्थायी रास्ता आउ कौन होई पारे। आमर एही वितर्क विभिन्न शक्ति केन्द्रर कार्यदक्षता, अर्थनीति एवं परिवेश उपरे एहार प्रभाव सम्बन्धीय तथ्य उपरे आधारित। मोर दृढ़ विश्वास जे जलविद्युत शक्ति ही एहार अतुलनीय दक्षता एवं दीर्घकालीन आर्थिक सुफल जोगु आम पई सर्वोत्तम विकल्प। आउ सेठी ही आमर मतभेद आरंभ होउछि। मो मतरे केवल गोटे उत्स उपरे एपरिकी जलविद्युत परी गोटे भल उत्स उपरे संपूर्ण निर्भर करिवाटा एक बड़ भूल हेबो। मु विश्वास करे जे तापज एवं परमाणु शक्तिर स्थिरता को मिसाई एक विविधतापूर्ण पंथा ही अधिक वास्तववादी एवं निर्भरयोग्य। ठीक अछि, तेबे मो पक्षरु आरंभ करुछि। देखंतु, जलविद्युत शक्ति को मु काहीकि एते समर्थन करे तार मूल कारण हेउछि एहार विज्ञान, एहार दक्षता। जलविद्युत केन्द्रर दक्षता प्राय 85 रु 90%। एबे एहार प्रकृत अर्थ कौन? भाबी देखंतु, जदि पानी पाखरे 100 यूनिट शक्ति अछि, आमे सेथिरु प्राय 90 यूनिट बिजुली पाउछु। एबे एहाकु तुलना करंतु गोटे आधुनिक कापज विद्युत केन्द्र सहित जोठी कोइला जळा जाए। सेठारे आपणंकु सर्वाधिक माने बहुत भल हेले भी 35 रु 40% दक्षता मिलिब। अर्थात कोइलार 100 यूनिट शक्तिरु 60 यूनिट केवल उत्ताप हुई वायुमंडल को चली जाए। एहा संबलर व्यवहार रे आकाश पाताल तफात। आउ एहा सहित सबुठु बड़ कथा हेला एहार इंधन पानी संपूर्ण मागणा एवं प्रकृतिरु मिले। थरे प्लांट तयारी होई गले तापरर 50 वर्ष पई इंधन खर्च प्राय शून्य। एहाई एहाकु दीर्घकालीन भावे एक अप्रतिद्वंदी विकल्परे परिणत करे। आपण दक्षता एवं इंधन खर्च कथा उठाइले। आउ हाँ, मु एही तथ्य को मानुछि, किंतु सेईटा कहानीर केवल गोटी अंश। आमकु पूरा चित्रटा देखिबाकू पड़िबो। वास्तवता हेउछि आज भी विश्वर अधिकांश विद्युत तापज केन्द्ररु ही आसुछि। एहा एक प्रमाणित निर्भरयोग्य टेक्नोलोजी जहा दशंधि दशंधि धरी आम शक्ति ग्रिडर मेरुदंड साजिछि। आउ परमाणु शक्ति कथा देखंतु, एहाकू आमे बेस लोड पई व्यवहार करू। एबे प्रश्न आसी पारे, एही बेस लोड जिनिसटा कोन? देखंतु, आमर बिजुली चाहिदा दिन सारा बदलु थाए, किंतु गोटे सर्वनिम्न चाहिदा सबुबेले थाए, दिन राति 24 घंटा। जेमिति कि हॉस्पिटल, डाटा सेंटर, आम घरर फ्रिज चलिबा पई। एही निरंतर चाहिदा को ही बेस लोड कुहा जाए। परमाणु केन्द्रगुड़िक एही स्थिर चाहिदा पई ही तयारी। सेमाने थारे चालू हेले मास मास धरी बिना बाधारे विपुल परिमाणर विद्युत जोगाई पारंती। जलविद्युत सबु स्थानरे संभव नुहे, एथिपाई नदी एवं पहाड़िया अंचल दरकार। तेणु एक सुदृढ़ ग्रिड पाई केवल जलविद्युत उपरे निर्भर करिबा असंभव। आपण एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइछन्ति, अर्थनीति। चालन्तु सेइठु आरंभ करिबा। मु मानुछि जे जलविद्युत प्रकल्पर प्रारंभिक पुंजी खर्च बहुत अधिक। गोटिए बड़ डैम तयारी करिबा एक विराट आर्थिक एवं इंजीनियरिंग आह्वान। किंतु एहाकु एक दीर्घकालीन विनियोग भावे देखिबा उचित। एहा ठीक निज घर तयारी करिबा भली। आरंभरे बहुत खर्च हुए, किंतु थरे होई गले आगामी 50 कि 100 वर्ष पई आपण निश्चिंत। अन्यपटे तापज केन्द्र चलाइबा भड़ा घरे रहिबा भली। आपणको प्रति मासरे भड़ा देबाकू पड़िबो। आउ से भड़ा माने एठारे कोइलार दाम केबे भी कमिबो नाही, बरং बढ़िबो। तापज केन्द्र रे केवल कोइला किनिबा खर्च नुहे, ताकू ट्रेन रे बोही आनिबा आउ जलिबा परे जो लक्ष लक्ष टन पाउंश बाहारे तार परिचालना पाई मध्य विपुल खर्च हुए। परमाणु केन्द्र क्षेत्र रे भी सेमती। यूरानियम इंधन एवं वर्ज्यवस्तु परिचालना से भी एक व्ययबहुल व्यापार। ए सबु तुलन रे जलविद्युतर परिचालना खर्च नगण्य। ना, एठी मु आपणका सह संपूर्ण सहमत होई पारुनी। आपण केवल खर्चर गोटिए दिग देखुछंती। समय मध्य एक प्रकारर अर्थ। गोटे बड़ जलविद्युत प्रकल्प निर्माण करिबाकू आपण जानती 10 रु 15 वर्ष समय लागि जाए। एक द्रुत गति बढ़ुथिबा अर्थव्यवस्था बा एक विकासशील देश एते समय अपेक्षा करि परिबा नाही।
ତାକୁ ଆଜି ବିଜୁଳି ଦରକାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦରକାର। 15 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଅଟକିଯିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷରେ ତିଆରି ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଏପରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍ଘ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। କେବଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆପଣ ସମୟର କଥା ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରି ଲାଇଟ୍, ଟିଭି, ଏସି ଚଳାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇପାରେ, କେବଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଟର୍ବାଇନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପାଣି ଛାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ କ୍ଷତି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଲସ୍ ନଥିବା। ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏହା ଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁ ରଖିବା ଭଳି। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେହିପରି ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନ କଲେ ବି ବଏଲରକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଚାଲୁ କରିବାକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ବିନା କାରଣରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମନୀୟତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏହା ସତ ଯେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପିକ୍ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍ କେବଳ ପିକ୍ଲୋଡ୍ରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ବେସ୍ ଲୋଡ୍ କଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେହି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିର ଚାହିଦା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପରି ଏକ ମ୍ୟାରାଥନ୍ ରନର ଦରକାର, ଯିଏ ବିନା କ୍ଲାନ୍ତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରିବ। ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଚାଲୁ ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 90%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦି ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି କମିଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପନ୍ଥା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳାଳି ଦରକାର, ସେହିପରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରିଡ୍ ପାଇଁ ବେସ୍ ଲୋଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ପିକ୍ଲୋଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଧୂଆଁ, ପାଉଁଶ ବା ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିମ୍ନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଧୂଆଁ ନୁହେଁ, ଏହା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ ବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପାଉଁଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପାଉଁଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟର ଭଳି ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ମୂଳତଃ ଏକ ବିରାଟ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରି ପାଉଁଶକୁ ଧୂଆଁରୁ ଅଲଗା କରେ। ତଥାପି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏକ କ୍ରମାଗତ ପରିବେଶଗତ ଆହ୍ୱାନ। ଏହି ତୁଳନାରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକ ବରଦାନ ନୁହେଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ପୂରାପୂରି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କହିବା ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ, ଚାଷଜମି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗଛପତ୍ର ପଚିବା ଦ୍ୱାରା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଏହାର ପରିବେଶଗତ ମୂଲ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କଥା ଦେଖିବା। ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କାରଣ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହାର ବଞ୍ଜବସ୍ତୁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିମାଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକାଳର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ରଖାଯାଇପାରିବ।
ଏବେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବର୍ଷକୁ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପାଉଁଶର ପାହାଡ଼ ସହିତ। କେଉଁଟିର ପରିଚାଳନା ସହଜ? ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏକ ଏକାକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ। ଥରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ତାପରର 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥାଏ। ଏହା ଏକ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତି। ଆଉ ପରମାଣୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିପଦ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବିପଦର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଯଦିଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ସୁବିଧା ବିପଦଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଆଧୁନିକ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସବୁ ଦେଶରେ ବଡ଼ ନଦୀ ବା ପର୍ବତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପଜ କିମ୍ବା ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶକ୍ତି ନୀତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ସାରାଂଶ ରଖୁଛି, ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଧା, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନିର୍ମାଣ ସମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ, ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଶସ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ବିନିଯୋଗ, ଯାହା ଅନେକ ପିଢ଼ିକୁ ଫଳ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛି। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମିତତା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏହାକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସମାଧାନ ହେବାରୁ ରୋକେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି। ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବେସ୍ ଲୋଡ୍ ସ୍ଥିରତା, ତାପଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ପରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନମନୀୟତାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା ବିବିଧତାରେ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାଧାନରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ସରଳ କିମ୍ବା ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିଗ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଜଟିଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନିହିତ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି